Moscow faced certain ruin as Mongol raiders burned their way through the wooden city. With no other Rus coming to their aid, it was up to the people of Moscow to drive away their attackers and beat out the flames. What? Что? Иду куда? Ладно, есть. Часов? Готов, иду! Вот, ладно есть. Часов. Сделаю? А? Справляю! Что? Иду. Что? Подписчицы! Напряжь! Подписчицы, Сань. Что? Иду. Часов? Иду. Жду. Часов. Куда? Я иду. Часов. Исправлю. Тихо. Я не справлю. Жду. Иду. Исправляю, Паки. Исправлю. Копия готова, Сонь! Есть! Тихо. Я иду. Исправляю. Иду. Куда? Исправляю. Что? А? Иду помалу. The remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. Копийщик есть! Слушаемся! Копия готова! Набрать! Что? Часов? Исправлю. Жду. Иду. Исправляю. Исправляю, Пань. Готово есть. Иду. Исправлен. Готов есть. With the Mongol raiders repelled and the fires extinguished, the Muscovites began rebuilding. The Muscovites knew that they could rapidly construct buildings out of wood, and so gathered what they needed from the forest. Готово есть. Добро есть. Землю? А? Иду вперед. Тружденся на земле. Копий набрать! Набрать! Interesting. So, apparently we have to rebuild a wooden Moscow. Тихо. 4 main bridges. Uh-huh. Interesting. I don't know enough about Moscow to know if there are 4 main bridges originally. Заседание. Куда? But we'll see. Люди, Сонь. Сделай. Люди. Гринди. Что? Иду. Землю урон. Жду. Иду. Все, ладно есть. I mean, it's a bit unlikely that there are super modern stone bridges and the whole city is made out of wood. That's kind of... What? Oh, lumber camps and town centers within the influence of a wooden fortress return 20% more well. What? Wood? That's strong. Готов, иду. Часа? Сделаю. Исправлю. Часо. Часо. Сбираю. Что? Исправляю, Исправлен. А? Что? Жду. Путь. I kind of like the fact that we're now in the 4th campaign and the game is not throwing us into the first age. Instead, it says, "Okay, you know what? You've seen this more than once. You know what? You're going to get the second age immediately. So you get a little bit more technology and weapons and units. So keep it cool." Труждемся на земле.
Часа. Иду помалу. Часа? Иду. I'm not the biggest fan of having this farm outside, but I'm not sure if we have a choice really right now. Идон, А? Сбираем. готово есть. Иду. Yeah, we can't build a mill, so we don't have a choice. Задание. Готов. Иду. Добро есть. Что? Часа. Иду. As the city rose from the ashes, the Muscovites would lay the foundations for a unique fortified complex. This iconic structure would be known as the Kremlin. Готов есть. Kremlin. 400 food, 200 gold. We need gold. Alright. Копия напрячь, копейщицы. Что? Ладно, есть. Труждаемся. Копейщицы, готовитесь. Часа. Сделаю. Generates gold based on the number of nearby trees. What? Okay, interesting. Very interesting. Труждаемся. Several villagers had fled during the Mongol attack, and some were still in hiding. Гриндите. Набрать. Напрячь, копейщицы. Что? Слушайте, идем. Копейщицы, сонть. Идон. The woods surrounding Moscow provided an abundance of resources, but danger lurked within. Predators stalked in the shadows looking for an easy meal. Копейщицы, The fleeing villagers had taken refuge in forest hunting cabins. Here, the Muscovites could bring valuable animal pelts, which provided them a good livelihood. Копейщик есть! Готов есть! What the hell? Why is this boar? Есть! What the What? Копейщицы, на What the heck? Идон! Идон! Копей, наступай! What? The Копей, гриндите! Okay, Готов есть! okay. Идите! I accept. Sorry. Sorry, boar. Копия I'm готова, sorry. копейщицы, есть! I'm not going to bother you again. At least not without numbering superiority. Часа. Часа. Люди готовы. Ладно, есть. Что? А? Свидание. Что? Копейщик есть! Напрячь, Часа. Иду помогу. Часов. копейщик есть! Набрать! Напрячь, копейщицы! Люди его сделаю. Гриндон на добычу. Строги. Копейщик, гриндите! Гриндите! Люди. Идите, люди. Рублен. Копейщики, слушайте! Часа. Что? Построен есть. Копейщицы, идите! Куда? Я иду. Иду помалу. Рык сделаю. Труда. Копи, повинуемся! Добро? Что? Добро?
Копейщик Идон. Что? Добро есть. Идон. Свидание. Повинуемся! Что? Дрям, да. Свидание. Копейщик есть. Напряжь, копейщицы. А? Строим. Копия готова, Сонь. Слушаемся. Набрать. Жду. Слушайте. Копейщицы, готовитесь? Идите. Копейщики, набрать. Копейщицы, Сонь. Есть. Да. Копия готова. Повинуемся. Копейщицы, Сонь. Да. Часа. Копейщик есть, да. Что? Да. Копейщицы, готовитесь? А? Рождаюсь. Часа? Люди, люди, грентите. Люди, идите, Okay, okay, okay. Sorry, sorry. Okay, you're invincible. I accept. I accept. Sorry, sorry. Идите, люди! Копейщицы, Сонь. Есть. Копия готова, Сонь. Напряжь, копейщицы. Часов. Готов есть. Готов есть. Прямо. Копейщицы, готовитесь? Копейщик есть, да. Ты что? Строим. Копейщицы, Сонь. Before we're going to build the Kremlin, I want to find all the hunting cabins. На казе, Сонь. Еще. А? А? Часа? Построен есть. Труждаемся. Часа. Готов, да? Копия готова, Сонь. Гриндите. Копий, гриндите. Копийщицы, готовитесь? Готово. Иду вперед. На казе, Бондон. Ладно, есть. Идон. Готов есть. Что? Добро есть. А? Путь. Готов, сделаю. Что? Копийщицы, набрать. Копийщик есть, да. Копия готова, Сонь. Повинуемся. Копийщицы! Готов! Да! Да! Копия готова! Копийщик есть, да! Копийщицы, готовитесь? Напряжь, копийщицы. Копийщицы, Сонь. Идите. Копия готова, Сонь. Идите. Копия готова, Сонь. Набрать. Копийщицы, готовитесь? Копийщик есть, да. Идите. Люди. Копийщицы, Сонь. Копийщик есть, да. Кем? Готовы? Часов. Готово есть.
Часа? Часа? Добро. Копия готова! You know what? Kill the ball. Now. Копия готова, сэр! Готов? Ладно, есть. Ладно, есть. Накаси Бондон! What the heck is wrong with this ball? Копийщик есть! Иду! Seriously, it took 9 men to kill one ball? And one even died? What? Копийщица, Сонь! Копия готова, Сонь! Копийщик есть! Набрать! Копийщица, Сонь! Копия готова, Сонь! Слушайте. Заседание. Готовы есть. Копийщик! Гриндите! Гриндите! Слушайте. Alrighty, now we can build Kremlin. Готов есть. Видим. Строим. Копийщик! Копийщица, Сонь! Копийщицы! Готовьтесь! Грин готов есть. Тихо. Седай. А? Наказі, Сонь. Течем. Нуждаються. Куда? Наказ Да? Бондон. Копийщик! Копийщицы! Люди, Сонь. Тружда. Копийщицы, Сонь! Копия готова. Набрать! Копия готова. А? Идите, люди. Часо. Копийщик есть. Сие мне нравится. Дело есть. Приуготовляйтесь все. Сделаем сейчас. Ah, built the archery range, okay. And the market. Люди ждут наказа. The once unassuming village of Moscow had been rebuilt as a city poised for growth. But to protect the city from further Mongol raids, it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. The Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time. Приуготовляйтесь, копейщицы. Наказе идти надобно. Слушайте. Надобно есть. Устроено будет. Радуйся. Начну трудитесь. Построено есть, ладно. Радуйся. Да, сделаю. Я построю сие. Лук готов есть. Рада есть. Я здесь. Having been caught off guard by the Mongols before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment.
Strong defenses would give them a better chance of protecting their city. Лучник готовность. На казе будут. Рада есть. Я построю сие. Стрела на тетиве есть. Приуготовляйте копья. Идите. Работа ждет. Отправляюсь. Что делаете? Приуготовляйтесь. Готовы трудитесь и есть. Есть. Исправляйтесь. Рад. Воины, исправляйтесь. Лучник готов, воины. Надо. Дело сделано есть. Воины, на брань уготовляй. Идите. Да, сделаю. Делай. Стрела на тетиве есть. Уж Приуготовляю. исход. Воины, на брань. На казе будут. Уразумею. Начну трудитесь. Устроено будет. Начну трудитесь. Лук готовность. Устроено будет. Стрела на тетиве есть. Чего делать надо мно? Копей по мне. Готов, если... Исправляйтесь. Яко делать. Воины, исправляйтесь. Люди здесь. Тут я обстрелаю. Готов есть. Дело есть. Сие возможно есть. Приугод надобно есть. Я построю сие. Идти надобно. Сделаем сейчас. Копья. Ясно есть. Готовы идти. Готов, если наказы исполнять. Радуйся. готов есть. Иду уже. Я построю сие. Чего делать и надобно? Я поспешу. Я здесь. На казе будут. Добыть древеца надобно? Исходим. Приуготовляйтесь, копейщик. Радуйся. Люди, служите, как люди, выступаем. Готов трудитесь есть. Работа ждет. Приугод исход. Слушайте. Начну трудитесь. Приуготовляйте копья. Слушайте. Исходит. Устроено будет. Приуготовляйтесь. Идите. На казе будут. Начну трудитесь. Добро есть. Построено будет. Ладно есть. Копейщицы в ряде стоят. Ра- Чего делать надобно? Идти надобно. Надобно есть. Устроено будет. Копейщицы в ряде. Чего делать надобно? Исхожу. Отправляюсь. Готовы трудитесь? Я пойду туда. Построй. Копия направь в суть. Дело есть.
Надобно есть. Лучник готов есть. Воине, надобно идти. Воине, воине, исправлять сделано будет. Творцы, яко делайте. Приходите, воине. Приуготовляйте копии. Напрежь, копейщицы. Чего делать надо? Слушай, идти надобно. Слушайте. Я построю сие. Делай. Копия на брань суть. Чего делать? Слушай, идти надобно. Уразумею. Лук готов есть. Я построю сие. Okay, no, we're not doing that. That's just hideous. Nope, 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 nope. You're going to stay here in case we need repairs. Even though, nope, you're going to upgrade this. Приуготовляйтесь, копейщицы. Творцы, яко делайте. Лучник готов. Приуготовляйтесь, копейщицы. Идите. Готов, если... Стрела на тетиве. Воине, исправляйтесь. Исправляйтесь. Творцы, яко стрелец грядет. Воине, делай, что велено есть. Люди, служите готовы. Построено будет. Чего делать надо? На казе будут. Слушайте. Работа ждет. Начну труд. Отправляюсь. Так надобно есть. Приуготовляйтесь все. Oh, that's a problem. Oh boy. Oops. Идти надобно. Приуготовляйте копии. Готовы есть. Стрела на тетиве. Наказывай. Hearing the Oh, I forgot. foreboding beat of the Mongol war drums, the Muscovites braced themselves for another raid. Сие мне нравится. Уразумею. Приуготовляйтесь, исходим. Копейщицы в ряде стоят. Надобно есть. Радуйся, уразумею. Лучник готов есть. Скот во мне. Наказ идти надо. Копия на брань суть. Копейщицы глядите. Слушай, сделано. Копейщицы в ряде стоят. Приуготовляйтесь. Копейщицы глядите. Слушайте все. Приуготовляйте копии. Я свободный. Лучник готов есть. На казе исходят. Копейщицы в ряде стоят. Следую наказ. Люди, сие возможно есть. Люди выступают. Или что делаете? Уразумел. Слушай, жалуйтесь. Слушай, идти надобно. Копейщицы. Слушайте все.
Глядите, воины! Люди ждут наказы. Готовитесь! Угодно есть! Oh dear, we lost one. Готов и прижайтесь, боязливее! Будем сражаться! Слушай наказ. Стрела на тетиве. Есть! Лучник готов есть. Лук готов есть. Стрела на тетиве. Люди, служите готовы. Воины, на броне готовьтесь. На Казинове суть. Стрела на тетиве. Ладно. Мастицы, играть за Люди, здесь суть. Труждаюся. The Muscovites had successfully defended their newly built city against the Mongol raid. Now that Moscow could defend itself, its rulers looked to expand their influence into new territories. Alrighty, fought a city we've seen that one. Daniel of Moscow. In the 13th century, Moscow had fallen to the Mongol invasion and rebuilt itself from the ashes. But of all the Rus principalities, Moscow was still one of the smallest and least powerful. That is, until a new prince came to the throne. 1272 saw Daniel Alexandrovich, the youngest son of the Rus hero Alexander Nevsky, assume full power as Prince of Moscow. From humble beginnings, Daniel increased Moscow's influence through diplomatic alliances and strong city defenses. An exemplar for peaceful solutions, he is known only to have participated in one battle. But by the end of Daniel's reign, he controlled the length of the Moscow River, igniting Moscow's ascendancy from city to state. Daniel's descendants would in turn rise to become the most powerful princes of the Rus domain, cementing Moscow's dynastic claim to rule. Dynastic. Horse archers were elite troops who galloped into battle, shooting their bows from the saddle, arrow after arrow after arrow. The key to horse archery is being able to fit an arrow to the string, draw it back, and release very, very quickly. Horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special technique to lock the arrow onto the bow and shoot. With the thumb draw, the arrow is placed on the right-hand side of the bow. And so taking an arrow from the quiver and onto the string was extremely efficient, allowing horse archers to shoot in rapid succession. The three main shots are the forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Both Moscow and the Mongols had a horse archery tradition that stretched back for centuries. Their armies were well matched with these light and versatile troops, and their conflicts were characterized by the horse archers' fluid style of warfare. Horse archers were famed for their surprise attacks. In Moscow's armies, they could be deployed rapidly in many different terrains, and then appear as if from nowhere. In
In addition to being expert with their bows, they use both javelins and swords for close-quarter fighting. Attacks could come from any side, so horse archers had to shoot both left and right-handed. Shots taken behind the head offered additional variety in the angles of attack. They were also expert at swarming across an enemy's front to decimate his lines. They were quick to retreat and just as quick to renew their attacks. Horse archers were Moscow's crack troops. They patrolled the borders and held them against invaders. Interesting. Even though, seriously, guys, in t-shirts? Couldn't you have, I don't know, asked a Moscow, I don't know, museum or someone that can create clothes to don, I don't know, maybe 2 or 3 older dresses, clothes, torso thingies, pants? But, okay, interesting.